على الذي السماوات والأرض ومن فيهن بترحيب وأنظار رجل الله على أهل الوجود تسير ولزنة الملائكة بتبشيره للعالمين تعي سبحان الله لا إله إلا الله الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر القدرة كشفت بنعمة المسور يبرز نور دم في عالم الظهور نورا هذا كل نور وأنبض الحق حكم على من اتقى الله عليها نعمة من حواس الأمة ليحذر عنده ودعه أمة ليس لدينا بها الشعود ومشاركة لها بهذا صفات الممدود وحضر جدا في كل سنة مريم وسنة آسيا ومعهما من حلق سبحان الله لم نشرف بملك سنة الوافية وأدرك الذين اتقوا الله على أذور وجود هذا المولود فانفلق سبل الكمال من النور المعبود وأبرز الحمد المحمود بدعنا لله بتعليم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Ini rekam dari sini. Baru. Baru. Ini rekam dari sini. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وعلى غدير صلى الله عليه وسلم بموت الاحلام لما تديك عن كتابته البطون الاوراق قال صلى الله عليه وسلم احسن الناس حلقا وحلقا اولهم المكارم الاحلام يصدقا اوسعهم المؤمنين حلما ورفقا بار رؤوفا لا يقول ولا يفعل الا معروفا له الحلق السهل اللفظ معتوي على المعنى الجزل إذا دعه مسكين وأجابه إجابة معجلة وهو له شفيق رحيم باليتيم والأرملة وله المعاز التي أحلت هيبة القوية التي ترتهد منها فرائس الأقياء من البرية ومن أسر ذكره تعتد الطرق والمنازل بعرف ذكر تتجدد المجالس والمحافل وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية ومنفرد في خلقه وخلقه في أشرف خصوصية وما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقا عن زين الوجود أجمل في وصفه وحبيب شأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف العز قد تعالى حازت على نرجها بعنانه فقد بسط الكلام في تدوين ما فاته العلم من واقع مالج النبي الكريم حكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم وحسن مني أن أمسك عن الأكرم في هذا المقام أقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن حتمك ويحسن تكذيب عليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. استفتح وجاسا رحمه الله وعبده وصلى الله عليه وبنيته وعملنا في عمله ومقاصدنا في مقاصدهم ثم فتح لسن وحبيب شيخ رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وازواجه وذريته واهل بيته وصحبه وبارك الى الوحي الانبياء والمرسلين والاولياء والشهداء والصالحين والائمه المجتهدين والعلماء العاملين والمفسرين والحديث سنه وكتب نافعه ثم فتح لجميع اولياء الكون اجمعين من الاخطاب والاوتاد والنجباء والنقباء والغوث والابدال ورجال واهل الارض من مشارق الارض الى مغاربها وفتح لابائنا وامهاتنا واجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا وأصحابنا وصاحبتنا وإخواننا وأخواتنا وجميع مشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات الله يبشرهم برحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم الحسن في خير ويسكن عافية ثم فاتحة على ما نوينا الجميع وما زلنا وما قصدنا وما طلبنا وما دعونا وما رجونا وما عملنا وما أسرنا من أمور الدنيا والآخرة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في
wa nafasi adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Waruwiya anhu alaihi afdhalus salati wassalami annahu qala ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an sohbatihi yawmal qiyamah hal aqama fiha haqqullah aw ada'ahu wa in qulta qad yashabu al insanu sahiban min ahli al khair wa ta'ah thumma yatra'u alayhi ma yubayyiru dhalika min al ghaflah wal ma'siyah faman ladhi yanbaghi li sahibihi an yu'amilahu bihi fa'aqulu yansahuhu bil lutfi warifqi hatta yaruddahu ila Allah fa in raja'a wa illa wa'azahu aw aghlazahu alayhi wa khawwafahu billah fa in lam yanfa fihi dhalika wa Isa ma'ahu janabahu wa arada anhu wa intizara fihi amrullah fa in aada ila ma kana alayhi min al khairi adalahu wa illa fala khaira fi sohbati man la khaira fihi wa qad qala hujjatul islam rahimahullah ta'ala idza aradta sohbata ahadin fara'i fihi khamsu khisal al-aqlu wal khuluqu al-hasanu was-sulahu wa an la yakuna harisan ala dunya wa an la yakuna kadzaban thumma idza in aqadat as-sohbatu wa tammat al-mawaddatu bainaka wa baina sahibin faqad tawajjahat alayka lahu hukukun la budda laka minal qiyami biha wa illa kanat as-sohbatu suratan bila haqiqatin la naf'a fiha wala qa'ila laha. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif kitab Al-Masail Dunia wal Wasaya al-Imaniyah Imam Abdullah bin Ali Haddad rahimahullah rahmatan abrar wa nafa'ana bihi wa bihi wa bihi katsiran amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan taufik serta hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita hajatkan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah sebelumnya juga mohon maaf sedikit mengejutkan karena Toto ini nggak ada kabar, nggak ada basa-basi. Toto udah pengajian bulanan. Memang rencananya ini udah direncanakan udah lama, cuma memang qadarullahnya baru terlaksana sekarang. Memang ingin mengadakan pengajian bareng-bareng di sini ya, di musola ini sebulan sekali. Itu kemungkinan di malam Jumat akhir. Tuh, bareng-bareng
Jadi pengajian bareng-bareng, bukan pengajian irma, bukan pengajian rizki, bukan pengajian ini, enggak, bareng-bareng. Itu untuk belajar bersama, bareng-bareng. Jadi siapapun yang tinggal di musola, sekitaran musola ini, ya, kita ajak teman, ajak saudara, kita ajak keluarga untuk belajar bersama. Karena penting bagi kita nih, belajar itu penting. Jadi insya Allah mudah-mudahan kita bisa istiqomah sebulan sekali, ya, belajar di sini bareng-bareng bersama, laki maupun perempuan. Biar gimana pun tahadus bin Imam pertama kali yang ngajar di mana kau isi, entah itu tahun berapa? 2019. Awal mula pertama kali ngajar di rumah beliau 2019. Berapa? 2018. Oh, 2018 ngajar di ini, dan alhamdulillah sampai sekarang. Dan muridnya alhamdulillah nggak naik nggak kurang. Tapi nggak penting daripada itu semua, penting kita bisa istiqomah. Makanya kita harus wajib selalu berdoa, ya Allah berikan saya taufik serta hidayah. Harus doa begitu. Jangan dilepas doa tersebut. Ya Allah berikan saya taufik serta hidayah. Kapanpun doanya, jangan lupa doain orang tua, ya. Karena salah satu yang menyusahkan kehidupan kita itu, kita melupakan doa untuk orang tua kita. Ketika kita nggak berdoain orang tua kita, maka hidup kita susah tuh, belangsak. Urusan dunia, urusan rezekinya mandek, urusan lain-lainnya mandek. Gara-gara apa? Lupa doang ngedoain orang tua. Itu nggak ngedoain doang. Gimana kalau kita melototin? Kenapa mak? Maaf loh. Itu lebih dahsyat lagi tuh. Tapi jangan lupa untuk mendoakan orang tua dan juga doa, ya Allah berikan saya taufik serta hidayah. Karena itu penting, biar Allah senantiasa memberikan kita taufik serta hidayah. Adapun rezeki itu dijaminan pasti, selagi kita masih ada nafas itu ada rezekinya. Selagi kita masih ada nafas, rezeki kita masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menyingkat waktu, waruya anhu alaihi wassalatu wassalam annahu qala, diriwayatkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, ma min sahibin yashabu sahiban, tidaklah seorang berkawan, dia berkawan, berteman, walau sa'atan min nahar, walaupun hanya sesaat, sebentar. Tidaklah seseorang itu berkawan, berteman, walaupun hanya sebentar, illa su'ila an suhbatihi yaumil qiyamah hal aqama fiha haqqullah au adhahu, kecuali kelak nih kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kita sudah melaksanakan hak Allah terhadap dia atau kita nyanyain. Tidaklah kita kenal sama orang nih, kita kenal di pom bensin misalkan di musola. Nah itu kan kenal sesaat tuh. Bang dari mana bang? Mau kemana bang? Itu kenal sesaat tuh. Ya, kenal sesaat itu kelak kita akan dipertanyakan. Kita udah ngasih hak Allah terhadap dia atau enggak? Maksudnya udah ngingetin belum? Udah ngingetin sholat belum? Udah ngingetin ngajak ngaji belum? Udah ngingetin tentang kewajiban kita terhadap Allah belum? Kelak itu akan dipertanyakan. Itu yang sesaat aja tuh, yang kita pertemuan sesaat terhadap orang itu akan dipertanyakan. Bagaimana kalau kita hidup kita sama dia dari kecil sampai punya cucu bareng? Misal gitu, kita kecil bareng sama dia sampai nikah bareng dengan patungan gitu ya, nggak terlalu gede ya. Terus atau ngawinin anaknya bareng sampai punya cucu bareng. Gimana tuh kalau yang bertemannya begitu? Kelak pasti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu pasti akan dipertanyakan, termasuk kita berteman dengan teman kita. Kalau kita berteman tanpa mengingatkan teman kita dalam hal-hal kewajiban kita terhadap Allah, pasti kita akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Akan dipertanyakan loh. Jadi makanya kita kalau mau berteman tuh usahakan berusaha pilih-pilih, bukan berusaha, malah diwajibin. Milih teman tuh kita harus. Ya, kira-kira teman ini bikin kita maju dalam urusan dunia atau enggak? Harus dibahas di dalam kitab. Kalau dia bikin maju urusan dunia, temenin. Kira-kira teman ini bukan hanya dunia,
bikin kita maju dalam urusan akhirat apa enggak? Kalau bikin maju dalam urusan akhirat, kalau enggak jangan. Kenapa? Karena tabiat manusia itu mengikuti, khawatir kita tertular hal-hal yang enggak baik. Itu biasanya kan kalau kita nongkrong sama teman-teman nih, ada misalkan satu teman kita lagi minum, misal, iya ngejerumusin, ya misalkan kita lagi nongkrong bareng-bareng, ada salah satu teman kita minum, satu teman kita, bukan kita, teman kita yang minum, mabok misalkan, apa yang murah? Apa yang murah? Hah? Air putih ya. Apa ciu apa yang murah? Ya yang paling murah lah. Bukan misal tuh gitu ya, karena udah terbiasa dia. Nah itu terkadang tuh itu minum dikit lah, makin buang dikit deh, seteguk ya, barang-barang nih dikit. Atau kadang kalau misalkan kita barang-barang kita nih yang nggak minum tuh tetap di apa di ajuin gitu ya, hormatin gua lah. Itu keumuman tuh gitu. Kebiasaannya seperti itu. Yang tahu tuh biasanya seperti itu. Atau ada pun yang lainnya. Tapi tanpa disadari hakikat manusia itu mengikuti. Mau kita anak Habib, mau kita anak jenderal, anak pangkat 10 kali. Kan? Saya mau kuat pendidikan saya. Asik. Pendidikan saya kuat. Saya mau main sama orang mabuk, orang jangan. Saya nggak pasti ngikutin. Menjualin. Tabiat kita mengikuti. Itu tanpa kita sadari. Ya, tanpa kita sadari tabiat kita ngikutin. Makanya penting kita memilih teman. Biar kita nggak tertular hal-hal yang nggak baik, gitu. Hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau kenal boleh, sama siapapun kenal, ya, sama siapapun kita kenal boleh. Tapi teman berdekat gitu, nah itu harus dipilih-pilih, gitu. Biar nggak menularkan suatu hal yang apa namanya nggak baik. Kemudian Habib Abdullah bin Haddad beliau mengatakan, misal nih, beliau mengajukan pertanyaan. Misal kalian itu bertanya, misal kita bertanya, ada seseorang, ya, seseorang dia berteman dengan ahli yang baik. Ini orang bahasa kita tuh soleh ya. Teman kita nih baik, orangnya baik, ngajinya rajin, terus apa namanya sholat berjamaahnya rajin, di musola ataupun masjid, pokoknya rajin. Kita lihat kita teman baik. Misal ada salah satu teman kita itu entah sewaktu-waktu beliau teman kita ini terjerumus dalam maksiat kepada Allah ataupun lalai terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus kita kudu gimana tuh kata Habib Abdullah bin Haddad. Kita ketemu teman yang kayak gitu tuh, ya kan, yang tadinya dia rajin ibadah, tadinya dia rajin ngaji, tadinya dia rajin sholat di masjid berjamaah, terus tahu-tahu dia berkurang. Tadinya ngaji dia ngaji, tadinya sholat di masjid misalkan maghrib isya, ya ini nggak ada. Ya. Nah itu kalau misalkan ada yang seperti itu teman kita yang kayak gitu, kita perlu gimana nih? Apa kita jauhin atau gimana? Kemudian Habib Abdullah bin Haddad mengatakan, "Faqulu yang sahuhu bil lutuf warifq." Hendaknya kita nasihatin teman kita yang kayak gitu tuh dengan lemah lembut. Nasihatinya dengan lemah lembut. Berkata kalau misalkan ini ya kalimat-kalimat lemah lembut ya nasihatinnya dengan kalimat yang lemah lembut, mengajak hatta yaruddahu ilallah, sehingga dia bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tadinya dia lalai, yang tadinya dia lupa, yang tadinya ada yang dia tinggalkan dalam kebaikan, kita ingetin, kita kasih tahu dengan lemah lembut sampai dia mau lagi kembali, mau lagi taat kepada Allah, mau lagi ngaji, mau lagi ibadah sholat berjamaah. Baik roja, kalau itu bisa terlaksana, alhamdulillah. Wa idza wa'azahu wa hafiza alaihi wa khawwafahu billah. Kalau misalkan nggak bisa nih, pakai lemah lembut nggak bisa, ya kan? Agak sedikit dikecam, agak sedikit digalakin, agak sedikit dikasarin. Dikasarin bukan berarti tonjok gitu. Enggak, maksudnya kalimat kita tuh sedikit kasar biar dia
mikir, sedikit kasarin, sedikit digalakin. Kemudian bukan hanya itu, sedikit kita kasih tahu, lu begini dosa, lu begini ujung-ujungnya nih Allah bakal ngasih temen. Yang ada lu susah, berangsak seumur hidup kalau bahasa kita begitu. Yang lu kerjain ini bikin datang murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sedikit yang tadinya kita kudu lemah lembut, naik pangkat nih. Jadi sedikit galak, sedikit ngomel, sedikit penekanan, sedikit nakut-nakutin kecaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu harus tuh. Fainam yanfa dzalika wa yasma'uhu janibahu a'radu anhu. Kalau udah begitu tuh, kita udah sering, nggak bisa juga. A'radu anhu. Udah, tinggalin. Berpaling dari mereka. Kita tinggalin orang-orang yang gitu. Wa antazara fihi amrullah, sambil kita nunggu ketentuan Allah gimana nih. Jadi maksudnya apa? Maksudnya kalau misalkan kita ngelihat teman kita yang tadinya ngaji, jadi nggak ngaji, yang tadinya dia rajin sholat jamaah, jadi nggak sholat, itu kita harus kasih tahu lemah lembut nggak berhasil, naik pangkat, sedikit galak, dengan sedikit kasar, sedikit nakut-nakutin, kecaman daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa juga, yaudah kita udah berusaha semaksimal mungkin, nggak bisa ya kita tinggalin. Sambil kita doain, mudah-mudahan dia dapat taufik serta hidayah. Dan juga sambil kita perhatiin nih, ini dia baik lagi apa enggak nih? Ini dia kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala apa enggak? Tadinya dia ngaji lagi apa enggak? Bahasanya gitu. Dia sholat jamaah lagi apa enggak? Kalau emang dia baik lagi, menjadi anak yang baik, menjadi awalnya dia yang biasa dia lakukan itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita temenin. Kalau dia nggak baik lagi, maka nggak boleh untuk kita teman. Kenapa? Kalau kita akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertemanan kita semua nih. Ya, temen lu begini ngapa lu nggak tegur? Kasar kita gitu. Temen lu begini ngapa lu nggak cekin? Tahu cek? Kemarin lu bilang dan minum lagi, gitu. Sedikit digituin. Oke kan, kalau misalkan kita melihat kemungkaran, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, apabila kita melihat kemungkaran, hal-hal yang nggak baik, hal-hal maksiat, maka kita harus rubah dengan tangan kita. Kalau kita nggak bisa merubah dengan tangan kita, dengan lisan kita, dengan mulut kita. Kalau kita pakai mulut nggak bisa, minimal hati ingkar. Ini udah paling lemah berarti. Dengan hati ingkar itu gimana? Ini kan salah, gitu. Lagi ini dosa ini salah. Itu ingkarnya itu seperti itu. Kita mengingkari apa yang dia lakukan. Minimal hati itu gitu. Jangan ngelos-los itu. Bagian beda dilulu buah-buah, nggak bisa kita seperti itu. Karena kelak kita akan dipertanyakan. Jadi berusaha saling berteman. Makanya itu kita ini bisa dibilang tujuan untuk diadakannya pengajian bulanan itu di sini itu yang pertama untuk kita saling kenal satu sama lain. Yang kedua, apabila ada hal-hal yang kurang baik antara kita dengan kita, maka hendaknya kita rapihkan, kita saling ingetin, saling kasih tahu, saling menyemangati. Nah, itu penting, saling bersama. Entar ini di bab kitab Akhlaqul Albani itu membahas tentang al-ittihad yurithul quwwah. Persatuan itu bisa mewariskan kekuatan. Gitu. Jadi insya Allah nih setiap bulan ini kita baca kitab Akhlaqul Albani, perilaku baik untuk anak. Mudah-mudahan perilaku kita dari hari ke hari dengan belajar, dengan istiqomah bisa membaik sedikit demi sedikit. Amin. Itu penting. Kenapa? Karena sekarang memang zamannya udah canggih. Katanya tuh entah beberapa tahun ke depan itu udah ada robot yang menyerupai manusia. Apa namanya? AI. Robot menyerupai. Jadi persis katanya, persis manusia katanya. Nah itu yang bisa membedakan antara kita dengan robot itu cuma satu,
apa? Akhlak yang baik. Aing nggak punya akhlak. Aing nggak bisa jalan depan orang gini. Nggak bisa nih. Tapi kalau kita bisa, kalau Belajar. Jadi insya Allah kita sebulan sekali nih di sini kita baca akhlak pribadi. Biar kita hari demi hari membaik akhlak kita. Kemudian kita lanjutkan. Jadi itu kalau misalkan ada teman kita yang semacam itu, ingetin dengan lembut, nggak bisa naik pangkat agak sedikit kasar, nggak bisa juga, ya udah kita berpaling dari sambil kita perhatikan, sambil kita doakan juga. Jangan lupa harus mendoakan. Lain, kalau misalkan dia balik lagi seperti awal, jadi anak yang baik, maka kita deketin lagi. Kalau dia nggak balik lagi, nggak balik seperti awal, maksudnya ya udah kita agak sedikit berjarak. Bukan berarti memusuhi. Nah ini salah juga nih, ya kan? Memusuhi, nggak dipandang sebelah mata. Nah ini salah juga. Seperti biasa aja. Dia ketemu ya senyum, ketemu ya salaman, tanya kabar, jabar khotir, basa-basi. Itu bukan berarti dia yang kemarin gue segen ngor. Enggak, jangan kayak gitu, ya salah. Kemudian Qala Hujjatul Islam Imam Ghazali beliau mengatakan rahimahullah, beliau mengatakan kalau kita ingin berteman terhadap seseorang, maka hendaknya kita memperhatikan 5 perkara ini. Apa? Yang pertama harus berakal. Ya kan? Kalau kita ingin nyari teman, kita mau jadiin dia teman itu, yang pertama kita harus lihat dia berakal atau enggak. Kalau dia berakal itu, biasanya kalau itu mah udah akal, udah tahu ya. Orang kurang cenggok ya. Kurang 2,5 ya gitu. Itu biasanya itu udah ketahuan ya tuh ya. Kemudian ini ya, tips memilih teman ya. Yang pertama harus berakal. Yang kedua harus khuluqul hasan, harus punya perilaku yang baik nih teman yang kita jadiin teman. Orang yang kita jadiin teman nih dia harus berakal. Yang kedua harus punya perilaku baik. Kenapa? Lagi-lagi berteman itu menularkan, sehingga diharuskan orang yang kita jadiin teman mempunyai perilaku baik. Kemudian yang ketiga harus soleh. Nah ini ada disebut. Ya pokoknya minimal tuh dia berusaha untuk menjadi soleh. Nah itu baru kita temenin. Walaupun untuk orang belum jadi soleh, minimal harus berusaha menjadi soleh. Kemudian yang keempat apa? Wana yakuna harusan ala dunia. Kagak dokoh sama urusan dunia. Gitu. Enggak tamak, enggak dokoh, enggak tamak, enggak serakah. Ya kan? Kenapa? Kalau serakah kita bisa dimakan, kita bisa dimakan sama dia. Gitu. Ini tips untuk menjadikan orang teman itu. Yang pertama harus berakal, punya akhlak baik, ya kan? Yang ketiga harus soleh, minimal dia berusaha untuk menjadi soleh. Yang keempat, ini orang nggak dokoh urusan dunia, nggak serakah. Ya kalau misalkan habis dapat job hadroh bagi bersama gitu, nggak dipotong 100 dulu, gitu, sama 100 dulu bagi. Ya dulu kan kita hadroh. Begitu dong. Kemudian yang kelima, orang tersebut yang kita jadiin teman itu bukan tukang pembohong, ya, bukan tukang pembohong. Nah ini orang yang boleh kita jadikan teman. Yang pertama dia berakal, yang kedua dia punya perilaku baik, ya kan, budi pekerti yang baik. Yang ketiga dia berusaha untuk menjadi orang yang soleh. Yang keempat dia nggak dokoh, nggak serakah sama urusan dunia. Yang kelima bukan pembohong. Nah, ini orang tersebut yang bisa kita jadikan untuk teman. Enggak di luar dari 5 ini berusaha untuk jaga jarak. Kemudian Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad melanjutkan, apabila kita sudah terjalin pertemanan antara teman kita, kemudian udah saling sayang, udah saling cinta, atau kalau bahasa sekarang yang udah besi, maka hendaknya kita kudu mengasih hak-hak
teman-teman kita, hak kita terhadap teman-teman kita. Contohnya apa? Minimal kita bisa ngingetin dia dalam kebaikan. Jadi kalau misalkan kita udah berteman baik, udah bestie, udah best friend, udah bersahabat gitu, nah itu kita kudu ngingetin dia. Kita kudu ngingetin dia dalam hal yang baik. Kalau enggak, maka pertemanan kita itu cuma nggak ada gunanya, nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Berteman kita tuh nggak ada manfaat, nggak ada gunanya. Karena imanun nas yazdad wa yanqus. Iman seseorang itu, iman seorang mukmin itu kadang naik, kadang turun. Imannya seorang mukmin. Kalau kita, iman kita kadang ada, kadang kagak. Gitu. Karena kita belum jadi mukmin, ya kan? Iman kita kadang ada, kadang kagak. Jadi kalau misalkan kita lagi kendor, maksudnya kalau kita lagi kendor, nah, dengan teman-teman yang baik itu, mereka akan nyemangatin lagi untuk kita berusaha semangat lagi dalam hal kebaikan. Ini bab daripada berteman, yang memang teman itu mempengaruhi kehidupan kita. Makanya Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalili." Seseorang itu bergantung agama temannya. Nah, seseorang itu kalau misalkan temannya baik, insya Allah dia baik. Makanya kalau misalkan mau cari tahu orang itu baik apa enggak, tanya temannya. Lihat dia berteman sama siapa. Nah, kalau misalkan teman sama orang-orang baik, insya Allah dia juga baik. Walaupun dia belum baik banget, tapi dia sedang berusaha dalam menjalani kebaikan. Karena dia temannya sama orang yang baik. Begitu jadinya. Nah, ini kita berusaha nih, yang muda-muda nih kita semua nih, untuk ya yang kalau yang baik kita temenin, yang enggak kita berjarak. Khawatir kitanya nggak bisa bawa dia. Gitu. Kenapa? Karena itu sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW, kalau kita akan dipertanyakan tentang teman-teman kita, kita akan dipertanyakan akan persahabatan kita nanti. Jadi penting tuh berteman itu penting. Jadi maksudnya intinya apa dari garis besar ini, intinya ketika kita berteman kita harus peduli dengan teman kita. Kalau kita belum bisa peduli dengan teman kita, minimal kita peduli dengan diri sendiri. Kalau kita belum bisa peduli sama teman kita, minimal kita peduli sama diri sendiri dan temenin orang-orang yang baik. Itu biar kita ketularan orang baik, hal-hal yang nilai positifnya kita ketularan. Yang kedua, kita kudu peduli sama diri kita sendiri. Ya. Pedulinya apa? Gua ini seorang muslim, gua kudu ibadah, gua kudu ngaji, gua kudu empanin hati gua nih, ya, biar gimana pun hati kudu diempanin, gitu. Kasih makan jasad kita ini, perut kita nih, kalau nggak dikasih makan, lilit, emah dah, jadi proma. Perut kita nih, nggak dikasih makan, lilit, lintir, tahap asem gitu. Hati juga gitu, kalau nggak dikasih makan mati. Makanan hati itu yang pertama ilmu, yang kedua hikmah. Jadi kita kudu peduli sama diri kita. Sebab hati ini mobilator jasad kita. Kalau hati ini baik, insya Allah jasad kita dari ujung kaki sampai ujung rambut, perbuatan, kata-kata, prasangka itu baik. Tapi kalau hatinya nggak baik, ya udah keluar kata yang nggak baik, pikirannya jorok, ya kan? Prasangkanya buruk. Itu kalau hatinya nggak baik. Jadi penting. Oke, orang kadang kalau misalkan kita lihat orang ngebunuh anak itu, kadang kita suka mikir sendiri, orang agak tega apa ya gitu ya, kan? Anak membunuh orang tua, anak menjarain orang tua, itu kadang kita bisa gitu ya. Kenapa? Karena hatinya mati, hatinya kayak hidup, sehingga dia nggak tahu mana yang benar. Yang penting gua madang, hatinya mati. Nah itu kalau kita belum bisa memberikan peduli terhadap teman kita, minimal peduliin diri sendiri dengan kita kudu ibadah pada Allah dan juga kita kudu ngaji. Itu harus kita tanamkan sama diri kita.
Kemudian coba dibaca sebentar, kita ambil berkah untuk pembukaan pengajian bulanan. Al-Ittihad yurisul quwwah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ittihad yurisul quwwah. Buka anna rajula lahu aulad walamma qaruba huduru ajalihi da'ahum wa ata kulla wahidin minhum hujmatan minar rima wa amarahu bi kasriha faha wala kasraha bi kulli quwwatihi falam yastati' fahalla rajulul hujmah wa ata kulla wahidin rumha fakasarahu bisuhulah wa qalu lahum masalukum kama sali hadhil uzmah inni tahadtum wajtama'tum lam yaqdir aduwukum an yakdibakum wa inni talaftum wa tafarraqtum sahula ala aduwikum an yahzimakum mithla hadhihi rimahil faqqakatil lati qadartum an taksiruha bila ta'abbin wala masyaqqah thumma irtada qailan kunu jami'an ya bani idza tara haqqun wala tatafarraqu ahada ta'barima idza tama'na takasuran wa idza tarakna takassarat wa farada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi amin. Untuk pembukaan pengajian hafizan ini tadi untuk menyemangati diri kita nih pengajian bulanannya dengan sedikit hikayat kebersamaan itu mewariskan kekuatan. Dihikayatkan bahwa ada seseorang memiliki beberapa anak. Ini ada orang punya anak banyak, kan? Ketika ini orang udah mau meninggal, dipanggil anak-anaknya, dikumpulin anak-anaknya. Kemudian setelah dikumpulin anak-anaknya ini dikasih mungkin kalau di kita tuh kayak sapu lidi, tahu kan sapu lidi yang udah jadi sapu, kan banyak tuh lidinya tuh, dikasih satu sapu lidi. Disuruh apa? Disuruh patahin, coba patahin. Satu dengan kekuatannya matain sapu lidi nggak bisa. Dipatahin sapu lidinya nggak bisa. Kemudian si bapak ini ditarik sapu lidi itu semua, dikasih masing-masing sebiji sapu lidi. Satu helai sapu lidi itu dikasih satu. Kemudian suruh patahin, dengan mudahnya untuk dipatahin. Kemudian bapak ini bilang, kalian itu sebagaimana lidi ini yang dikumpulkan. Kalau kalian bersatu, maka nggak akan ada bisa yang mematahkan kalian. Bahkan musuh pun nggak bisa mengalahkan kalian. Oleh sebab itu, wasiat orang bapak untuk anak itu, jangan pada berpencar, jangan pada bercerai-berai, untuk menjalani kehidupan. Kudu bersatu, mau gimana pun modelnya, jalani kehidupan yang gimana bersatu. Ya. Oke, dikatakan itu kudu jami'an ya bani idza tara. Kalau misalkan kudu selalu bersatu, ketika dalam keadaan sulit pun harus tetap bersatu. Nah, ini harus kita ambil pelajaran. Al-ittihad yurisul quwwah. Kebersatuan itu membuahkan kekuatan yang besar. Kita semua ini kudu bersatu. Beda pendapat wajar. Makanya adanya Nabi besar Muhammad SAW mencontohkan apa? Adanya musyawarah, ya kan? Ditanya satu persatu. Walaupun Nabi ini sebenarnya bisa. Nabi itu bisa langsung, wahai Allah, ini yang baik gimana? Langsung ditanya. Berdoa itu pasti Allah kasih jawaban. Tapi karena Nabi besar Muhammad SAW ingin mencerminkan, menjadikan panutan untuk umat-umatnya, sehingga ditanya ini satu persatu nih para sahabat. Menurut Sayyidina Umar gimana? Menurut Sayyidina Abu Bakar gimana? Padahal Nabi ini ketua dan bisa langsung bertanya sama malaikat.
tapi mencerminkan apa? Untuk bermusyawarah. Nah ini penting buat kita nih. Jadi jangan undang-undang kita bisa, udah gua baik, lu kudu begini, enggak, harus musyawarah bareng-bareng. Gitu. Nah itu ketika kita udah bermusyawarah dalam hal apapun, itu sudah menjadikan diri kita kebersamaan. Gitu. Nah kalau kita udah kebersamaannya mantep, paten, nah ikut dengan kebersamaan itu yang punya kelebihan, mengisi yang kekosongan. Kita kurang ini, diisi sama dia kurang ini, diisi sama kita, gitu. Itu pentingnya daripada kebersamaan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wizidna ilman warzuqna rahmah. Insyaallah mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan yang akan datang. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil hamdu. Walillahil hamdu. Rabbis samawati. Rabbis samawati. Rabbil ardi. Rabbil ardi. Rabbil alamin. Rabbil alamin. Walahul kibriya. Walahul kibriya. Fis samawati. Fis samawati. Wal ardi. Wal ardi. Wa huwal azizul hakim. Wa huwal azizul hakim. Allahumma ij'al wadaha liwalidayya Walidayya. ya malik Ya Malik. ya qadir Ya Qadir. ya man la syarika lah La syarika lah. wala wazir La wazir. salli ala Salli ala Muhammadin nabiyyi Muhammadin nabi. waghfir li Waghfir li. wa liwalidayya Waliwalidayya. alhamdulillah Walhamdulillah. ala ni'matil islam Ala ni'matil Islam. wa kafa biha Wa kafa biha. min ni'matin walhamdulillah Alhamdulillah. alladhi Alladhi ja'alana ja'alana min ummati ummati Muhammadin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. alhamdulillah Alhamdulillah. alladhi Alladhi nawwara nawwara qalbi qalbi binuril huda binuril huda waja'alani waj'alani minal mu'minin minal mu'minin wa lam yaj'alni ولم يجعلني dhalla ضلا. alhamdulillah Alhamdulillah. alladhi satara ala uyubi على عيوبي. alhamdulillah Alhamdulillah. alladhi الذي lam yaj'al rizqi rizqi biyadi ghairi بيد غيري. subhanakallahumma سبحانك اللهم bihamdika وبحمدك asyhadu an la ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka أستغفرك wa atubu وأتوب ilaik. إليك. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan amin, hamdan fi'lan wa idari mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Wal 'azimi sultanik. Assalamu alayka innaka ma'an sadril amsik. Wa lakal hamdu hatta Allah, wa lakal hamdu radid. Wa lakal hamdu ma'adil Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man azna bi karamin ya Rasul Muhammadin hududa. Ya hajil Allah wa sallam سيدي حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أجعل به مشهورا وفعل فيه محمودا أكتب عمل في عمل مقبولا وتوجه في جلد الحسنة وسلته الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه العمل فاقعد غافرا وعلى باب عزة تحرم وتشاء منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك فاسر وسائل لديك سيد المرسلين حديك صادق الأمين سيدنا محمد الذي حمد رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة لسدع أمانتك وحافظ سرك وحامل راية دعوتك شاملة الأجر الأكبر المحبوب الأقرب والمحسن بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن غرب ومظهر قاسم عند ذلك في عبادك وساكك سلسالك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله أصحابه وحلة ذكرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم لك جاه أحد النبي الكريم ونتسلك بشرفه مقامه العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكانتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في أجلنا وتكلفتنا في جميع رعايتك وحصين رقايتك أن تبلغنا من شرف قرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا
تذكرنا منا ما حرمنا به من نياتنا ومعننا وأعمالنا تجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وتجعلنا بحضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي درعك دمعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إنا نعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وزنوجا جميلة هي وسلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك برسولك من جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل الملزم منا بالغفران والمسيء بالإحسان السائل بما سأل والمؤمل بما عمل عدد من أسرى هذا الحبيب وضره له وظهره وعمر الكريم واشرب وجده أولادنا والدينا وعمر الكريم واشرب وجده أولادنا والدينا وعمر الكريم واشرب وجده أولادنا والدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنين في جميع الجهات وعدنا وعدم راية دينك من جميع الدار المنصورة وما للإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا منصورة واشف اللهم كربة المغلوبين واغضي لنا المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين واشف رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وجد الله ولقد حكم بجميع النواهي والأوضار وعدهم بدع من عندك ونصرا على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن حسين من جميع البلايا وبالحكم من الذنوب والخطايا عدمنا في عمل طاعتك بحضرتك قائمين وإذا توفيتنا وتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من باب خير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب لا يشاء والله والقلوب على آله وصحبه ومن الله المنزل آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان البكر بعزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاتحة